Hello, sir. Hi, good morning. Shall we start? Yeah, we can start. Are you guys able to hear me? So, good morning, everyone. It's my great pleasure to welcome you all to today's webinar on future of AI in civil engineering. A special and warm welcome to our chief guest, Mr. Yashwant Kumar, and esteemed alumnus of NEC and senior AI developer at QDEX, Singapore. We are honored to have you with us today to share our insights and expertise. Thank you, sir, for joining us. We are excited to learn from your experience. Thank you. Thank you. Your good name? Vishwa, right? Am I audible? Sorry. Yes, audible, sir. Yeah, okay, okay. Good morning, guys. I'm really happy to see my juniors after like long break from my college. It's been 3 years that I'm meeting some college students. So it's a great pleasure to meet you. So you guys are second year students. Somebody can unmute and speak yourself. Good morning all. So anybody can unmute and express yourself. Are you guys from second year? I'm just wondering. Okay. So good morning all. So shall we start? Anybody give me confirmation? We will get into the topic. Yes, sir. Okay, okay. So guys, try to be interactive. So this is not going to be a session where I will demonstrate some problematic solutions or arithmetic, like I'll handle arithmetic logics or something like that. Mostly it is going to be like kind of interactive session. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஹவு டு சே நீங்கள் நிறைய கண்டென்ட் எலாபரேட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். இல்லை இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு பி இன்ட்ராக்டிவ் as much as possible. எனிபடி டேக் லீட். இனிஷியலி யாராவது ஒருத்தங்க இனிஷியேட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் பீப்புள் வில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் மீன் லைக் make themselves more comfortable eventually. So anybody, can you just give me a thumbs up so that we can get into the topic? Yeah, some of you unmute yourself. So yeah, communicate pannadan, it will be better. So start communicate. It's going to be a short session, so please communicate. Come on, guys, don't hesitate. I'm just a senior. I'm not a staff or something like that. Come on. Think myself like peer student. உங்களை மாதிரி நானும் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கம்யூனிகேட்.
Anybody? Okay, so let's get into the topic then. So my first thing will be a question. So I'm expecting an answer from you guys. So what's your understanding towards A before getting into the topic about what will be the future of AI in civil engineering? உங்களுக்கு AI பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு சொல்லுங்க. Somebody. Is anybody there? Am I audible? கேக்குதா நான் பேசுறது? Come on guys. Unmute பண்ணி பேசலாம். ஏன் தயங்குறீங்க? What happened? So what's your understanding on AI? Come on guys, somebody. AI's key feature is its ability to learn, reason, and adapt to perform tasks intelligently without human intervention. AI gives a lot of information about a problem which we have to solve. Okay, so you guys are correct, but I'm expecting I'm expecting someone to unmute themselves. Anybody? யாராவது initiate பண்ணுங்கப்பா. தமிழ்லே சொல்லுங்க, not an issue. Just initiate someone. நேம் ரீட் பண்ணுவா, அப்பதான் பேசுவீங்களா? ஆர்த்தி, அபிராமி, அக்ஷயா, அபர்ணா, அர்ஜுன், ஆதிசிவா, பவித்ரா, someone. ஃபைசல், பெமின்ராஜ், காயத்ரி, குருலக்ஷ்மி, ஹரிஹரன். Good morning, sir. குட் மார்னிங் ஃபைசல். Sir, கோ சொல்லுங்க. நமக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செய்யற வேலைலாம் ஈஸியாவே முடிச்சிடலாம். பேசிக்ஸ் வேலையெல்லாம் ஏஐடி கொடுத்தா அதுவே பண்ணிடும். கரெக்ட். ஸோ எந்த மாதிரி வேலைலாம் ஏஐ பண்ணணும்? மேக்ஸிமம் எல்லா வேலையுமே பார்த்துக்கலாம் சார். கரெக்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி ஏஐயோட பர்பஸ் என்னன்னா, இட் வில் மிமிக் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டு அ மெஷினரி. மெஷின் வந்து மனுஷன் மாதிரி மிமிக் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அது ஸோ தட்ஸ் வை வி கால் இட் அஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிவில்ல எப்படிலாம் பிளே பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹவ் அபவுட் ரோட் ரிப்பேர் தெம்செல்ஸ். இப்போ ரோட்ல இருக்க டேமேஜஸ்லாம் அதுவே செல்ஃபா ரிப்பேர் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? ஒரு பிரிட்ஜ் கொலாப்ஸ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே ஹியூமன்ஸை வார்ன் பண்ணா எப்படி இருக்கும்?
what if those things had a brain? So in farthest future, கொஞ்சம் ஒரு 10-15 இயர்ஸ்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி மாறும் அப்படின்னா, they will be evolved into a position where it can repair themselves and they can warn about probable disasters before things happen, and ultimately the construction itself will be artificial. So mostly by machines will be handling the constructions, all the way from design to development. So designல ஆரம்பிச்சு buildings ஓட development வரைக்கும் machines and AI will be performing. So this will be the ultimatum. So இந்த pathல civil engineers ஓட role என்னவா இருக்க போகுது? So mainly how human intervention is required for a reliable civil integrated AI. ஸோ ஒரு ஏ இருக்கிற சிவில் ஒர்க் வந்து ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனை எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் ஒரு ரிலேபிளான ப்ராசஸ்க்காக. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த டாக் ஆஃப் த டே. ஸோ பேசிக்லி usually what we do is we start civil works from customer requirement or a client's requirement. It could be anything. Client could be anyone. Client yara vana irukkalam, and construction could be anything. And we have certain methodologies to do that. For example, project management irukum, estimation irukum, load and strength calculations irukum. So concrete mixture proportions இருக்கும், steel reinforcements இருக்கும், number of human resource involved இருக்கும். இந்த மாதிரி பல கேட்டகரிஸ் இருக்கும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எடுத்தோம் அப்படின்னா. ஸோ ஏ மோஸ்ட்லி இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணும். ஏ இஸ் நாட் ஓன்லி டிஜிட்டல், ஏ இஸ் இஃப் யூ டேக் எனி கோர் ஜாப்ஸ், நீங்க கோர் ஃபீல்டு எதை எடுத்தீங்கனாலுமே இட்ஸ் நாட் அலோன் டிஜிட்டல். ஒரு எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் எடுத்தோம்னா தேர் வில் பி மெட்டீரியல்ஸ் இன்வால்வ், தேர் வில் பி மெஷின்ஸ் இன்வால்வ். சிமிலர்லி மெக்கானிக்கல் எடுத்தோம்னாலும் சேம் திங், தேர் வில் பி மெஷின்ஸ் இன்வால்வ். அண்ட் சிவில் எடுத்தா தேர் வில் பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், மெகா சைஸ் பில்டிங்ஸ் வில் பி இன்வால்வ். ஸோ all these things will be compensated along with AI. So எல்லா டாஸ்க்குமே will be completed along with the help of AI. இதுக்கு முன்னாடி மெஷின்லாம் ஹியூமன் ஆப்ரேட்டடா இருக்கும், செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங்ஸ் இருக்கும். A to B point, B to C point, C to D point ன்னு we will fix the points. இந்த கோஆர்டினேட்ஸ்ல மூவ் ஆகணும், இந்த டாஸ்க் செட் ஆஃப் டாஸ்க்ஸ் பண்ணணும்னு ஹியூமன் ப்ரோக்ராம்டா இருக்கும். இல்ல டைரக்டா ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் ஆக்டிவிட்டியா இருக்கும், ஹியூமன் இன்டர்வென்ட் ஆக்டிவிட்டியா இருக்கும். ஸோ வாட் ப்ராபப்ளி ஏ வில் ரீப்ளேஸ் இஸ் this human intervention. முடிஞ்ச அளவுக்கு human intervention AI will replace. So things like design prospects la பாத்தீங்க, architectural prospects la பாத்தீங்க அப்படின்னா this AI will try to create its own design with the help of human instructions. So அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன, இந்த மாதிரி ஹியூமனோட ஒர்க்கை ஃபுல்லா ஏஐ கம்ப்ளீட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங்ல ஹியூமன்ஸ்க்கு ஃபியூச்சர் இல்லையா? நோ. ஸோ பேசிக்லி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ்
இப்போ நான் சொன்ன இந்த கான்செப்ட்ஸ், பேசிக் கான்செப்ட்ஸை யாரு எலாபரேட்டடா ஸ்கில்ஃபுல்லா கன்சியூம் பண்றாங்களோ, whomever has the skill of operating AI will be replacing the human jobs. So AI replace பண்ணாது, the people who are capable of operating AI oriented platforms will be replacing humans. So this is the overview. I hope you guys understood like a part of it, or கான்டெக்ஸ்டுக்கு ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனிபடி கேன் கிவ் மீ a confirmation on that? Okay. So why AI matters in civil engineering? Can anybody talk about that? Come on guys, யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொன்னாதான் கண்டினியூ பண்ண முடியும். Without interaction, this session will be really hard. Anyone? Mate, Sharti, Sudarshan, Pradeep, Nishant, Kartika, Lavanya, anybody, unmute yourself. Sorry. Okay, so let me continue then. So usually why AI matters in civil engineering? இப்போ நம்ம மேனுவலா கால்குலேட் பண்றோம், ஒரு லோடு கால்குலேஷனோ, ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கன்சிடரேஷனுக்கோ, வாட் இஃப் வி டூ மேனுவல் கால்குலேஷன்? நம்ம மேனுவலா பண்றப்ப வி ஹாவ் so many limitations. ஸோ இவ்வளோதான் ஹியூமனால இவ்வளோ டேட்டா ஸ்கேப் தான் பார்க்க முடியும். ஒரு செட் ஆஃப் 100 டேட்டா, ஒரு மேக்சிமம் ஒரு இவ்வளோதான் ஸ்கோப், பிளாக்டு ஸ்கோப் உள்ளதான் ஹியூமன் கால்குலேஷன் இருக்கு. பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல இஃப் வி ஆட் மெஷின்ஸ் டு டிரைவ் டேட்டா, ஸோ டேட்டாவை வந்து மெஷின்ஸ்ல இருந்து எடுப்போம். By using IoT and various sensors, பல டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து we'll be collecting data. The data sets will be so huge, large amount of data எடுப்போம். ஸோ சைட் இமேஜஸ் இருக்கும். Probably during landscape excavationல இருந்து development process fulla every day millions and millions of images will be fed to AI. சரிங்களா? ஸோ
இந்த millions and millions of images process பண்றது, and what to say, the future is completely digital and packed up with machines and IoT. So the digital and machinery flow humans articulate பண்ண முடியாது. நம்மளால எல்லாத்தையுமே மேனுவலா இன்டர்வென்ட் பண்ணி கோரிலேட் பண்ணி ஒரு பாசிபிள் அவுட்கமை கொடுக்க முடியாது ஏஐ மாதிரி. பிகாஸ் இட் இஸ் ட்ரெயின்ட் ஃபார் இட். ஏஐ வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணியிருப்போம் ஒரு பர்டிகுலர் வேல அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்கு. அண்ட் இட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் வென் கம்பேர்ட் டு ஹியூமன் ப்ராசஸ். ஸோ வே ஃபாஸ்ட். லெட்ஸ் சே உங்களால ஒரு 10 மெம்பர் டீமால ஒரு இவ்வளோ டிசைன்ஸ் இன்புட் எடுக்க முடியுது, இவ்வளோ லோட் பேலன்சிங் கால்குலேஷன்ஸ் பண்ண முடியுது பெர் டே அப்படின்னா இட் வில் பி மல்டிப்ளைட் பை மெனி டைம்ஸ் வென் ஏஐ டஸ் தட். ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா மோர் அண்ட் மோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வில் பி கம்மிங் அவுட். ஸோ இப்போ கரண்டா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்னால இத்தனை ப்ராஜெக்ட்ஸை இன்டேக் பண்ண முடியுது, இத்தனை டெலிவரபிள்ஸ் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா with the help of AI, the deliverables will be scaled up so much. பயங்கரமா ஸ்கேல் அப் பண்ண முடியும் along with reducing human errors. ஸோ ஹியூமன் எரர்ஸ்க்கான ஸ்கோப் வந்து ஏஐ ஆல பயங்கரமா கம்மியாகும். பட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஏஐ கேன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ that's why without human intervention AI cannot perform. ஸோ ஸ்டாண்ட் அலோனா ஏஐயால ஒரு எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இட் வில் நெவர் ரீப்ளேஸ் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ we will talk about what's the role of civil engineers is going to be in the future steps. So further stepsல வந்து how civil engineers will be performing ன்றத கம்ப்ளீட்டா we'll see. So safety, probably AI will be addressing the issues way before how we do. Humans, engineers predict பண்றதை விட AI வந்து பயங்கர அட்வான்ஸ்டா வே பிஃபோராகவே ஐடென்டிஃபை பண்ணும். பிகாஸ் இட் ஒர்க்ஸ் பை சென்சார். ஒரு லார்ஜ் பிரிட்ஜில் ஏதோ கிராக் இருக்கு அப்படின்னா the sensor can predict that before the bridge goes down. And the bridge fail ஆகிறதுக்கு முன்னாடி with this so LiDAR technology and by scanning the density of the pillars and the structure and various possible finding various possible cracks through ultrasonic radars and cameras, it will feed the vulnerability point as data to AI, and AI will identify the issue way before we do. நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மல்டிபிள் பாயிண்ட் டேட்டா செட்ஸ் வச்சு AI will identify the issue. So sustainability is another reason. One is initially நான் சொன்ன மாதிரி large data sets. அந்த large data sets ஹியூமனால ப்ராசஸே பண்ண முடியாது. டெவலப்மெண்ட்ல சரி, டிசைன்ல சரி, ஸ்ட்ரென்த் கால்குலேஷன்ல சரி, வாட் எவர் த பார்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இஸ். ஒரு இன்ஜினியரிங் ஃப்ளோல, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃப்ளோல தேர் கேன் பி என் நம்பர் ஆஃப் parts like categories or 10 category. Let's take it, we have generally 10 categories. And the 10 categories la ellame AI aided ah irukum. Every category will be aided by AI. So the outcome will be increased deliverable possibilities way before how it was. So இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ
அதை விட மல்டிபிள் டைம்ஸ் டெலிவரபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் மெஷினரி அண்ட் ஏஐ-aided கேப்பபிலிட்டிஸ். ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும், ஹவு மச் டைம் இட் வில் பி நீடட் டு பெர்ஃபார்ம் சம் சினாரியோஸ், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் மெட்டீரியலிஸ்டிக் அண்ட் டைம் பேஸ்டு ரேஷியோஸ் வந்து பயங்கரமா குறையும். வி வில் ரெக்வயர் மச் லெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட், பொல்யூஷன் எக்கனாமிக்கலியும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் அண்ட் என்விரான்மெண்ட்லயும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். ஸோ there are many more enhancement scenarios. So probably main scenarios பார்த்தீங்கன்னா large data set handle பண்ண முடியும் and safety prediction பண்ண முடியும் AI-ஆல before something happens. And through this data set only, data set மூலமாவே நிறைய ப்ரெடிக்ஷனும் பண்ணும் and sustainable development. So these three are the core reasons. Yeah, Vishnu. Is there anything you would like to ask? சார் நீங்க வந்து ஏஐ வந்து டிசைனிங், பிளானிங், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மானிட்டரிங், அதை மணிக்கு சேஃப்டி மெயின்டெனன்ஸ் இந்த இதெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க சார். சில நேரம் ஏஐ வந்து ஆனா வேலையை கரெக்டா முடிச்சிடும், ஆனா சில எரர் வருங்க சார். கண்டிப்பா, அதுதான் நான் பேசும்போதே சொன்னேன். Without human intervention, AI cannot be standalone. So human intervention இல்லாம AI வந்து standalone-ஆ இருக்காது. That's why civil engineers perform a important role here. ஸோ அந்த மாடலிங்ன்றது ஒன்று நம்ம பண்ணுவோம். AI is nothing but a trained model. சரிங்களா? அந்த ட்ரெயின்டு மாடலை நம்ம எப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் ரெக்ரெஷன் டெஸ்டிங், ஹெவி ரெக்ரெஷன் டெஸ்டிங், இன்டர்னலா ஆடிட்டிங் முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிளியரா எண்ட் டு எண்ட் எல்லா எஜுகேஷன்ஸையுமே டெஸ்ட் பண்ணுவோம். என்னென்ன ஆங்கிள் வந்து வல்னரபிலிட்டி அதிகம், இந்த பார்ட்ல இதை நம்பலாமா கூடாதா, இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இன்டெண்டட் வேல பண்ணுதா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மானிட்டரிங் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பண்ணுதா, ஒரு செட் ஆஃப் லிஸ்ட் எடுத்துட்டு ஒரு 20 கிரைட்டீரியா இருக்கு, மானிட்டரிங்ல ஒரு மனுஷன் இந்த 20 கிரைட்டீரியாவை இவ்வளோ கிளியரா பண்றான், அந்த ஏஐ வந்து மனுஷன் மாதிரியே பண்ணுச்சுன்னா தேவை கிடையாது, ஏன்னா அதுக்கு மனுஷனே பண்ணிட்டு போயிடும். ஸோ த மெயின் கோல் இஸ் ஒருத்தன் பண்றத இது மல்டிபிள் டைம்ஸ் பண்ணணும், பெட்டரா பண்ணணும், சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டா இன்டெண்டடா நம்ம நினைச்ச மாதிரி பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம அந்த மாடலை ட்ரெயின் பண்ணுவோம். டெவலப்மெண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அது ஓரியன்டா தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் இது நான் ஆக்சுவலாக சிவில் இன்ஜினியர்ஸோட ரோலை லாஸ்டா பேசலான்ற மாதிரி வச்சிருந்தேன். ஸோ மெயினாக அந்த ரோலில் அந்த சிவில் இன்ஜினியரோட ரோல் என்னவா இருக்கும்னா, தே நோ த கோட். சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தான் ஹவு இட் ஷுட் பி அப்படின்றது தெரியும். தே ஆர் த ரைட் பர்சன் ஃபார் ட்ரைனிங் தோஸ் ஏஐ. அந்த ஏஐ எப்படி இருக்கணும்னு டிசைட் பண்றது எண்ட் டு எண்ட் வில் பி த ஒர்க் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ இட்ஸ் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ். நீங்க தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்டீங்க, சிவில் ஒர்க்கு ஏஐ வந்து எரர் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும். மெயினா சிவில் இன்ஜினியர்ஸோட ரோலே என்னவா இருக்குன்னா அதை வந்து மினிமைஸ் பண்றதா, 100% எஃபிஷியன்சி கொடுக்கறதாவும் தான் இருக்கும். ஸோ நத்திங் கோஸ் டு ப்ரொடக்ஷன் வித்தவுட் ப்ராப்பர் டெஸ்டிங் அண்ட் திங்ஸ் டசன்ட் வொர்க் as நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டடா
சொல்லுங்க ஷோர். சென்சாரை பத்தி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீங்க சார். நம்ம கன்சென்சர் ரிலேட்டடா சென்சார் யூஸ் பண்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் சென்சரு, வைப்ரேஷன் சென்சரு. நாங்க இப்போ வந்து சென்சார் நாங்க சப்ஜெக்ட் படிக்கோம் சார். அதுல வந்து ஓகே நாங்க இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஓகே லேண்ட்ஸ்லைடு சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல நாங்க யூஸ் பண்ற ஓகே சென்சார் பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளோமீட்டர் சென்சரு, சாயில் மாய்ஸ்சர் சென்சர், வைப்ரேஷன் சென்சர் வச்சு நாங்க இப்போ ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன எரர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்சர் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிருது அந்த சாயில் மாய்ஸ்சர்ல இருந்து அதே மாதிரி இன்ஃப்ளோமீட்டர் வந்து ஆங்கிள் எவ்வளவு மாறுது, அதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணிருது. இந்த இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் போறதும், அதே மணிக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து அலாரம் அடிக்கிறதும் இந்த மணிக்கு ஒண்ணுதான். ஆனா டிடெக்ட் பண்ணிட்டு சில நேரம் அந்த மலை சைடு இந்த மணிக்கெல்லாம் சிக்னல் கிடைக்காம போயிருங்களா சார். ம் ம் அப்போது அவங்களுக்கு வந்து ஆனா டிடெக்ட் பண்ணிடும், ஸ்டோர் ஆயிருது. அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ண முடியாம போயிருது, அவங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுக்க முடியாம போயிருது. ஓகே. ஸோ இது வந்து நெட்வொர்க் இஷ்யூ அப்படின்றது ஆப்வியஸா மாடர்ன் வேர்ல்டுல அட்ரஸ் பண்ணா மட்டுமே ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டியோ ஸ்மார்ட் பிளானிங்கோ என்கேஜ் பண்ண முடியும். ஆப்வியஸா இதுவுமே வந்து ஃபேக்டர்ஸ் தட் வி ஹாவ் டு கன்சிடர். ஸோ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபரிங்ல தான் ஒரு சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய இஷ்யூவும் அந்த கனெக்டிவிட்டி தான். ஸோ மோஸ்ட்லி ஹப்ஸ் இருக்கும் விஸ்வா அங்கங்க. வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இப்போ நம்ம கரண்ட் சினாரியோல ரிலையபிலிட்டி இல்லாம இருக்கலாம், நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கலாம். பட் ஒரு ஃபுல் ஸ்கேல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ்ல எல்லாமே அட்ரஸ்டா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட் டு சே, இப்போ பெரிய பெரிய நெட்வொர்க் இருக்கு, பெரிய பெரிய நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு, இன்டர்நெட்டே எடுத்துக்கோங்களேன். கனெக்டிவிட்டி இல்லாம இன்டர்நெட்ன்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கு வேலையே கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த சேட்டலைட் டேட்டாஸ்லாம் வரல அப்படின்னா இன்டர்நெட்டே ரிலேபிள் கிடையாது. ஸோ இன்டர்நெட்ன்ற ஒரு வேர்ல்டே எப்படி ரன் ஆகுதுன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் டேட்டா பேக்கெட்ஸ். ஸோ அது இருக்கிற இடத்துல அது கேரண்டீடா இருக்கும். ஒரு ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்காதுதான் ஆப்வியஸா. பல பல இஷ்யூஸ் அங்கங்க இருக்குதான் இன்னும். பட் இவென்ச்சுவலா த வேர்ல்டு எப்படி எவால்வ் ஆகும் அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் அக்கம்ப்ளிஷிங் தட் கனெக்ஷன், நெவர் இன் ரிவர்ஸ். ஸோ ஒரு இடத்துல இப்படி ஒரு ப்ராமிசிங்கான செட்டப் வருது, ஒரு ஸ்மார்ட் பிளானிங் சிட்டி, ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த எர்த்குவேக் மானிட்டரிங்கோ, சாயில் எரோஷன் மானிட்டரிங்கோ இந்த மாதிரி சென்சார் பேஸ்டா வருதுன்னா ஆப்வியஸா தே வில் பி அட்ரஸிங் த கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸ் ஆல்சோ. மல்டிபிள் ஹப்ஸ் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி போர்ட்ஸ் கண்டிப்பா அங்கங்க இருக்கும். ஒரே ஒரு சோர்ஸை நம்பி இருக்க மாட்டாங்க. there will be multiple source for ensuring the data transferring. அந்த டேட்டா வந்து ப்ராப்பரா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்றதையுமே ஒரு கன்சிடரேஷனோட பார்ப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கேயோ ஒரு ட்ரிப்புக்கு கிளம்புறோம், காரோ பைக்கோ எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா, பெட்ரோல்லாம் இருக்கா, வேற எதுவும் எங்கேயும் ஃபால்ட் இருக்கா, டயர்ல எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, ஏர் செக்லாம் பண்ற மாதிரி இப்படி ஒரு சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸையுமே அட்ரஸ் பண்ணணும். நாட் ஓன்லி கனெக்டிவிட்டி, த ஹோல் சிஸ்டம் இட் செல்ஃப் எண்ட் டு எண்ட் டெஸ்டிங் வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும். ஸோ தட் வாஸ் அ கிரேட் கொஸ்டின். ஒரு மாடர்ன் எராக்குள்ள என்ட்ரா இருப்ப சார் இன்னொரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார். சார் இன்னும் 10 years 20 yearsல ஏஐ வித் சிவில் இன்ஜினியரிங் சொல்லி அப்படி ஃபுல்லா ஏஐ ரிலேட்டடா சிவில் இன்ஜினியரிங் எப்படி அப்ளை பண்றோம்னு படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோமா சார்? சிவில் இன்ஜினியரிங் அந்த கோரே ஏஐ கூட சேர்ந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோமா சார் வருங்காலத்துல? ஆமா ஆமா ஆப்வியஸா. இப்போ நீங்க
இப்போ கரண்டா நீங்க வெளியே போறப்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு. பட் அது இவென்ச்சுவலா எப்படி மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏஐன்றது வெறும் ஐடியை மட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுன்றது கிடையவே கிடையாது. ஏஐ வந்து இப்ப நீங்க ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ற ஆட்டோ கேடு, ஸ்டாட் ப்ரோ, ரெவிட்டு, பிம்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிஐஎம், சிவில்ல யூஸ் பண்ற இம்பார்ட்டண்ட்டான டூல்ஸ் நிறையா. இந்த ஆட்டோடெஸ்க், ஜென்ரேட்டிவ் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க டூல். இப்ப நான் சொன்னது எதுவுமே புதுசு கிடையாது. இதுக்கப்புறம் வர போற டூல் எதுவுமே நான் சொல்லலை. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே ஆல்ரெடி சிவில் இன்ஜினியரிங்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க டூல்ஸ். இது எல்லாத்துலயுமே ஏஐ வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க அப்படியே அந்த ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கும் போதே உங்களுக்கு ஏஐ வரும். இப்ப என்ன கான்செப்ட்னா, யாரு டீப்பா போறா, யாரு யூசரா போறா. டீப்பா போறவங்களுக்கு வேலை என்ன அப்படின்னா, அந்த ஏஐ இன்கார்பரேட் பண்றது, அந்த ஏஐ வந்து சிவிலோட டூல்ல எப்படி இருக்கணும்ன்றத டிசைன் அண்ட் டிஃபைன் பண்றதே வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் தான். நாட் ஒன்லி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் நாட் ஒன்லி ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ். மெஷினரி பண்றவனோ, சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்றவனோ மட்டும் இல்ல, along with the help of civil engineers, these platforms will be evolving. ஸோ மெயினா நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு அல்டிமேட் ஆன்சர் என்னன்னா, ஃபியூச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டிஸா இருக்குங்க. ஸோ ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்ன்னு வர்றப்ப ஏஐ இல்லாம இருக்காது. ஒரு ஒரு ஹியூஜ் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஏஐ இருக்கும். இப்படின்னு இல்லை, ஹியூஜ் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஏஐ இருக்கும். இந்தியால ஒரு சில சிட்டிஸ் சீக்கிரமா அதை இன்கார்பரேட் பண்ணலாம். பட் குளோபல் செக்டார்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, பீப்புள் ஆர் ஆல்ரெடி மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அட்வான்ஸ்டு சிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ். ஸோ இன்னொரு பூமிங் கான்செப்ட் என்னன்னா, 3D பிரிண்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இஃப் யூ டேக் ஐஐடி துவஸ்தா, ஐ திங்க் துவஸ்தான்னு ஒரு டீம் இருக்காங்க. They have already accomplished 3D printing in India and global லெவல்ல நிறைய கார்பரேட்ஸ் வந்து 3D printing கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஷியர் வால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ மல்டிபிள் மாடர்ன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் 5 இயர்ஸ்ல தான் நம்ம படிப்போமான்னு கேட்டா, நீங்க 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா ஏஐ வந்தோன்னு நீங்க வெறும் ஒரு யூசரா இருக்கலாம், சிவில் இன்ஜினியரா இருந்து ஒரு அந்த டூலை யூஸ் பண்றவரா இருக்கலாம். இல்ல நீங்க மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டு கம்ப்யூட்டேஷனல் மாஸ்டர்ஸ் போய் படிக்கலாம். இல்ல மல்டிபிள் கோர்சஸ் இருக்கு, போய் படிச்சு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டூலை இன்கார்பரேட் பண்றதுக்கு. ஏஐ இன்கார்பரேட் பண்றதுக்கே நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் த டைம் பீரியட் வேர் இட் வில் பி ஹேப்பனிங். கரெக்டா உங்க பேட்ச், இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பேட்ச், ஏன் ஈவன் மீ, ஐ எம் மை செல்ஃப் கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு சிவில் ஓரியன்டட் ஏஐ இன்கார்பரேஷன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காரு, இஸ் தேர் எனி சான்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டியூ டு த யூஸ் ஆஃப் ஏஐ இன் ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷன் எஸ்பெஷலி ஃபார் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்? அதுதாங்க, இப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்டா அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ஒரு 100 ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு மிட் கேப் லெவல்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி எடுத்துக்கிறோம். அங்க வந்து சைட் இன்ஜினியர்ஸ் ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ்னு ஒரு 20 பேர் கொண்ட ஒரு டீம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சைட்ல வேலை பார்க்குற இந்த எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஒரு 200 பேர் இருக்காங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லேபர்ஸ் ஒரு 200 பேர் இருக்காங்க. இது இல்லாம ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு 2-3 பேர் இருக்காங்க.
ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் ஒரு 2-3 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு மிட் கேப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு 300-400 பேர் இருக்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர்கனைசேஷனை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. சரிங்களா? குறையலாம். ஏன் குறையலாம் அப்படின்னா, இந்த லேபர்ஸை மெஷினரி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஒரு சில இடத்துல. ப்ரீஃபேப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வைக்கலாம். ப்ரீஃபேப்னா ஆல்ரெடி குடவுன்லேயே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண வால்ஸ், எண்ட் டு எண்ட் வால்ஸ், காலம்ஸ்க்கு நடுவில் போய் ஃபிட் மட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லை நான் சொன்ன 3D பிரிண்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடாலஜி வந்துச்சுன்னா, திஸ் லேபர்ஸோட மேனுவல் ஒர்க்கை ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி இந்த மெஷினரிஸ் வரும். இந்த டிசைன் இன்ஜினியரிங் வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனில 20 பேர் இருந்த இடத்துல ஒரு 5 பேரு 3-4 பேரு ஏஐ எய்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ்னால இந்த 20 பேரை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஒரு 3-4 பேரு. ஆனா பட் இன்னொரு சினாரியோ இருக்கு, நான் அதுக்கு வரேன். ஸோ இப்போ இந்த டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் கேல்குலேஷனு, ஸ்ட்ரென்த் கேல்குலேஷனு, இதை வந்து இந்த ரெவிட்டு, ஆட்டோடெஸ்க்ல இருக்கிற அட்வான்ஸ்டு கேல்குலேஷனு, பிம் மாடலிங்கு, இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டூல்ஸ்ல ஏஐயோட அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டால 20 பேர் இருந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் இடத்துல ஒரு 5 பேர் இருக்கலாம். அப்ப இது மட்டும்தான் சினாரியோவா? அப்ப 20 பேர் இருக்கிற இடத்துல 5 பேரோட கம்பெனி நின்றுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. என்ன பண்ணுவாங்க, 5 ப்ராஜெக்ட் 10 ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டு இருந்த இடத்துல 20-30 ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டெலிவரி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா, இந்த ஏஐ டூலை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்ச இன்னொரு 20 பேரை அடிஷ்னலா ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. 20 பேர் இந்த இடத்துல 30-40 பேரா கூட ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் த மேசிவ் டெப்ளாய்மெண்ட். ஒரு மிட் கேப் கம்பெனியால இவ்வளவுதான் டெப்ளாய் பண்ண முடியும் ஏஐ வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு இருக்குன்னா, their deliverables will be massively increased. ஸோ கன்சர்ன் வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வேலை போகுமான்றது கிடையாது, சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அடாப்ட் ஆகுறாங்களான்றது தான் கன்சர்ன். Engineers who contribute will get more pay opportunities than users. If that's true, then what are the skills should I develop from now? நல்ல கேள்வி. ஓகே, ஸோ நான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் ஜெய சுபத்ரன். நான் வந்து அதை ஆக்சுவலா வாட் யூ கைஸ் ஹாவ் டு டூ அப்படின்றத ஒரு டாபிக்காவே வச்சிருக்கேன். ஸோ லெட் கிவ் மீ another 5 minutes. ஸோ I'll complete couple more concepts, then we will jump to that conclusion. ஸோ இப்போ நான் சொன்னதுதான் அந்த இப்போ நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன், டிசைன் அண்ட் பிளானிங், அதுக்கப்புறம் ஒய் சிவில் இன்ஜினியரிங்ல ஏஐ மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லார்ஜ் டேட்டா செட்ஸ் ஹியூமன்ஸால வந்து இன்டர்போலேட்டே பண்ண முடியாது. அவ்வளோ லார்ஜ் டேட்டா செட்லாம் நம்மளால இவ்வளோ நம்பர் தான் ஒரு நேரத்துல பார்க்க முடியும், இவ்வளோ ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் சால்வ் பண்ண முடியும்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு. மெஷின் கம்ப்யூட்டேஷன் வந்து ஃபார் காம்படிட்டிவ். ஒரு 100 பேர் பண்றத ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் மினிட்ல பண்ணிடும். ஸோ தேட்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் ஏஐ இன் mathematics. So it's not only mathematics, wherever it applies. So நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங்லயுமே அப்ளை ஆகும். ஸோ அதனால எஃபிஷியன்சி வந்து இன்னும் பயங்கரமா, நம்ம ஹியூமன் கேல்குலேஷன்னால ஒரு லாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியலோ, லாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸோ, அடிஷ்னல் கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணியிருப்போம், இல்லை மிஸ்கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணியிருப்போம், ரீஒர்க் ஆயிருக்கும், டிலே ஆயிருக்கும், பிரேக்கேஜ் இருக்கும், ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இஷ்யூனால ரீஒர்க்கு மறுபடியும் நிறைய டெமாலிஷன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பல சினாரியோஸ் இருக்கு விச் வில் பி அட்ரஸ்டு பை ஏ. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேஃப்டி. ஸோ ஏ கேன் ப்ரெடிக்ட் வே பிஃபோர் வாட் வி கேன். ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏ கேன் ப்ரெடிக்ட். ஸோ
இதுக்கப்புறம் இன்னும் அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்கு. வாட் டு சே, ட்ரோன் மானிட்டரிங் பண்ணலாம், robotics மானிட்டரிங் பண்ணலாம். I'll show you a couple of like videos so you can see that. So probably AI aided advanced construction engineering வந்து ரெண்டு விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணும். இன்க்ரீஸ்டு ஸ்பீட், இன்க்ரீஸ்டு சேஃப்டி, அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் அட்ரஸ் பண்றப்ப டெலிவரபிள்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்ஜினியரிங், சிவில் இன்ஜினியரிங் வில் பி வே ஸ்மார்ட்டர் தென் வாட் இட் வாஸ் பிஃபோர் அண்ட் வாட் இட் இஸ் நவ். இப்போ இருக்கிறத விடையும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விடையும் சிவில் இன்ஜினியரிங்ல ஒரு பெரிய எவல்யூஷன் ரொம்ப சீக்கிரமாவே பார்க்கலாம். ஸோ சார் இத பயன்படுத்தி பண்றதுனால காஸ்ட் கம்மியாகுமா சார்? சாரிப்பா, திரும்ப கேளு. இத பயன்படுத்தி பண்றதுனால காஸ்டும் கம்மியாகுமா சார்? செலவும் கம்மியாகுமா? செலவு கம்மியாகுமான்றது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டிவான கொஸ்டின். ஏன்னா செலவுன்றது அது பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஜெக்டை பொறுத்து. பிகாஸ் ஏ இஸ் நாட் ஃப்ரீ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், ஏ வந்து ஃப்ரீ இல்லை, பட் கம்பேரிட்டிவ்லி வி கேன் சேவ் இட் ஹியர் அண்ட் தேர். ஆமா, நம்ம நிறைய இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதை விட இப்ப நிறைய பண்ண முடியும். ஸோ ஆப்வியஸா காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு முன்னாடி மிஸ்டேக்ஸ்ல நம்மளுக்கு லாஸஸ் ஆயிருக்கும், அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம். இனிஷியலா அப்ஃப்ரண்ட் காஸ்ட்ங்கிறது ஒன்று இருக்குங்க. இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு காஸ்ட்னு ஒன்று வரும். அது ஹூம் எவர் இஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆன் இட், பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பீப்புளும் கவர்மெண்ட்டும் இனிஷியலா ஃபண்ட் பண்ணியே ஆகணும். பட் லாங் டேர்ம்ல இட்ஸ் அ பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன், இட்ஸ் த ஃபியூச்சர். இப்ப சென்னையில மெட்ரோ போடுறதுக்கு காஸ்ட் ஆகாதான்னு கேட்டோம்னா கண்டிப்பா ஆகும். சென்னையில மெட்ரோ, பெங்களூர்ல எல்லா இடத்துலயுமே மெட்ரோ வருது, ஒரு ஏர்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி வருது, ஒரு ஹார்பர் ஃபெசிலிட்டி வருது. இன்ஃப்ரானாலே செலவு தானே. ஸோ அப்ஃப்ரண்ட் காஸ்ட் இருக்கும். ஏஐக்கும் அதே மாதிரி அப்ஃப்ரண்ட் காஸ்ட் இருக்கும். ஒருத்தங்க புதுசா ஏஐ இன்கார்பரேட் பண்றாங்க, ஸ்மால் லெவல்ல இன்கார்பரேட் பண்றப்ப பெருசா செலவு வராது. ஒரு டூலோ ஒரு 4-5 இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணாத டூல்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்றாங்க, அதாவது சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ், ஒரு ரெவிட்டோ, ஸ்டாட் ப்ரோவோ ஏஐ சப்ஸ்கிரிப்ஷனோட இன்வால்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா பெருசா காஸ்ட் வராது. பட் இன் கேஸ் இஃப் தே ஆர் ஆடிங் பிகர் மெஷினரிஸ், ஒரு பெரிய பெரிய மெஷினரிஸ்லாம் கொண்டு வராங்க ஏஐ ஓரியன்டா இன்வால்வ்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ண, பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா தே மைட் ஹாவ் டு பே சம் அப்ஃப்ரண்ட் காஸ்ட். எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் இட் இஸ் ஹைலி பேயிங் ஒன். ஸோ இட் வில் ஆப்வியஸ்லி பே. சார் அப்பனா இது வில்லேஜ் சைடு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்துருமா சார்? வில்லேஜ் சைடா? எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும் விஸ்வா. பட் என்னன்னா மோஸ்ட்லி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், ஆல்ரெடி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல எவ்வளவோ இன்வால்வ்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்ல ஏஐயோட இன்வால்வ்மெண்ட் அதிகமா போய்கிட்டு இருக்கு. ஸ்லோவா இங்க மெயின் சிட்டிஸ்ல டார்கெட்டட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தே வில் பி மூவிங் ஆன் டு எவ்ரி ரூரல் கார்னர்ஸ். ஸோ அதான் கோலே. எப்படி இந்தியாவில் 3G 4G 5G இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா 5G வந்து வில்லேஜஸ்குள்ள வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ சிமிலரா அந்த கான்செப்ட் தான். கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படி சிட்டிஸ்குள்ள போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப ஒரு சில அட்வான்ஸ்டு ட்ரோன் இரிகேஷன் சிஸ்டம், அக்ரிகல்ச்சர்ல ட்ரோன் யூஸ் பண்ணி இரிகேஷன் பண்றாங்க, பெஸ்டிசைட் போடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு திங்ஸ் வில்லேஜஸ்க்கு தேவைப்படுது.
இந்த விவசாயத்துக்கு தேவைப்படுது மோர் தென் சிட்டி பீப்புள். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அட்வான்ஸ்டாவே போயிருக்கு நம்மளை விட. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த லேண்ட்ஸ்லைட்லாம் நம்மளுக்கு தேவையா இல்ல மழைப்பகுதிகளுக்கு தேவையான்னு கேட்டா அவங்களுக்கு தான் அதிகமா தேவை. ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு கோயில்பட்டியில இருக்கிறவங்களுக்கும் சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கும் இதை பத்தி கவலை கிடையாது, ஒரு சாயில் எரோஷனை பத்தி கவலை கிடையாது. நம்மளோட டெரைன் வேற, அவங்களோட டெரைன் வேற. ஸோ அந்த கொஸ்டினுமே சப்ஜெக்டிவ் தான். பேஸ்ட் ஆன் ரெக்குயர்மெண்ட் பீப்புள் வில் மீட் த டெக்னாலஜி. ஸோ வாட் ஆர் தி பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ்டு வைல் இன்டகிரேட்டிங் ஏஐ இன்டு சிவில் இன்ஜினியரிங்? அதுதான்ப்பா. இப்போ ஏஐ வந்து ரிலையபிள் கிடையாது. நீங்க இப்ப சாட் ஜிபிடியை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா என்ன போட்டிருப்பான் கீழே, சாட் ஜிபிடி கேன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ்ன்னு போட்டிருப்பான். அது வந்து இன்ஃபேக்ட் ஒரு கம்யூனிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம், ஏ டு பி கம்யூனிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். இங்க இருந்து அங்க பேசுவீங்க, அங்க இருந்து இங்க ரெஸ்பான்ஸ் வரும். ஒரு கம்யூனிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்லயே அவன் நம்மள வார்ன் பண்றான், இட் கேன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ ஏஐ பத்தி சொல்றேன், ஏஐ மாடலை பத்தி. தே ஆர் நெவர் 100%. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20-25% தான் அதோட அக்யூரஸியே. அந்த 20-25% வச்சு எப்படி 100% டெலிவரபிள் கொடுக்கலான்றது தான் இப்ப இருக்கிற இன்ஜினியர்ஸ் பாக்குற மெயின் ஜாபா இருக்கு, இன்க்ளூடிங் மீ ஆஸ் அ ஏஐ இன்ஜினியர். என்னோட ஒர்க்கும் எப்படி இருக்கும்னா, டெலிவரபிள்ஸ்ல இந்த 25-30-40% அவுட்புட் கொடுக்குற இந்த அதாவது இந்த பார்ஷியலா ஒர்க் பண்ற ஏஐ வச்சு எப்படி என்னால 100% டெலிவரபிள் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா கிளையண்ட்டுக்கு வந்து பதில் சொல்ல முடியாது, கரெக்டுங்களா? அவங்க என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, எனக்கு இந்த வேலை நான் சொன்ன மாதிரி நடக்கணும், ஏ டு பி பாயிண்ட்க்கு கரெக்டா வண்டி போகணும். அவங்க நடுவுல இது இந்த மாதிரி ஏஐ ஹாலுசினேட் ஆயிடுச்சு, அது குழப்பிருச்சு, அதுக்கு வந்து புரியல நான் சொல்ல வந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி கேப்ஸ் எல்லாம் கிளையண்ட் கிட்ட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அது ரியல் வேர்ல்டுல அது பாசிபிளும் கிடையாது. ஸோ பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்சே என்னன்னா, பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்சு தான் சிவில் இன்ஜினியரோட ரோலே. சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா, வி ஹாவ் டு அட்ரஸ் த ரைட் பாயிண்ட்ஸ், ரைட் வேஸ் டு கெட் த ஏஐ டு டூ அ ஜாப் 100% டெலிவரபிள் கொடுக்கறதுக்கு. ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டோ, ஒரு லோட் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கால்குலேஷனோ, இப்படின்னு நம்ம டிஃபைன்டு டேட்டா செட்ஸ் இல்ல, டிஃபைன்டு டேட்டா மாடல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணணும், இன்கார்பரேட்டட் வித் மெஷினரிஸ் கூட இன்டகிரேட் பண்ணி, இல்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸோட இன்டகிரேட் பண்ணி ப்ரெடிக்டபிள் ஏஐ ஃபீச்சர்ஸை நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். ஸோ அதுதான் சேலஞ்சே, அதுதான் சிவில் இன்ஜினியரோட ரோல். ஸோ வாட் எல்ஸ்? ஸோ ஸ்மார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்ற ஒரு டெர்மினாலஜி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்தரா ஃபியூச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து வெறும் ஆர்கிடெக்சர்ல பயங்கரமாகவும், ஸ்கேல்ல பார்க்க பெருசா ஸ்கை கிராப்பர்ஸ், நிறைய லேண்ட்ஸ்கேப்ல பெருசா இருக்கிறதும், ஹைட்ல டால் பில்டிங்ஸா இருக்கிறதும், நிறைய ஸ்ட்ரென்த் பியரிங் கெப்பாசிட்டி, அந்த மாதிரி பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸோட மட்டும் இல்லாம, பிசிக்கல் அண்ட் ஏஸ்தட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸோட மட்டும் இல்லாம, இனிமே ஃபியூச்சர்ல வந்து பில்டிங்ஸ் வில் ஹாவ் ஸ்மார்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ். ஸோ இஃப் we dive into that, we will need a lot of time. So try to see about smart infrastructures. சரிங்களா? ஸ்மார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் சென்சார்ஸ், அது வந்து எர்த்குவேக்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம், இல்ல வாட் டு சே, அதுல ஏதாவது கிராக் இருந்தா அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணும். அண்ட் ஆப்வியஸா நீங்க இந்த ஹோம் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த கேட்டு தானா திறக்கிறது, கதவு தானா திறக்கிறது, லைட்டு தானா ஆஃப் ஆகுறது, இந்த ஏர் கண்டிஷன்ஸு, மற்ற அப்ளையன்சஸ்லாம் தானே ஆக்டிவேட் ஆகுறது, இந்த ஐஓடியோட லிங்க்டாவே இருக்கும். ஸோ ஒரு பில்டிங்கே வந்து ஸ்மார்ட்டா இருந்தா எப்படி இருக்குன்னா நிறைய இருக்கு. நான் சொன்னது ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸு.
ஸ்மார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருங்கிறது இன்னும் வேரியஸான அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட்ஸோட இருக்கும். இதெல்லாமே வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கோட ரோல்ஸ் தான். கம்பைண்டா இருக்கும். எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாமே கம்பைண்டா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஒன்லி சிவில் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ எல்லா ஃபீல்டுலையுமே டெக்னாலஜி இன்கார்பரேட் ஆகும், இன்க்ளூடிங் மெடிசின், இன்க்ளூடிங் அக்ரிகல்ச்சர், எனிதிங். எல்லா ட்ரெடிஷ்னல் பாத்துமே வந்து வில் பி அக்கம்பனிட் வித் ஏஐ இன் த நியரிங் ஃபியூச்சர். ஸோ ஏஐ ஸ்கில்டு டெவலப்பர் சிவில் இன்ஜினியர்ஸோட நீடுமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு ஃபில் தட் பாத். ஸோ let me conclude this topic. Just let me share my screen. Screen visible இருந்தா யாராவது சொல்லுங்க. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. ஸோ இது பாஸ்டன் டைனமிக்ஸ்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனு. இவங்க வந்து இந்த ஸ்பாட் ரோபோட்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. இதோட ஒர்க்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போய் பில்டிங்ஸு, லேண்ட்ஸ்கேப்ஸு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸில் போய் அனாலிசிஸ் பண்ணும். நிறைய டேட்டா செட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். சென்சார்ஸ் மூலமாக, லைடார்னு சொல்லுவாங்க, லைட் சென்சிங் டேட்டா இன்டர்பிரட்டர். அது வந்து டென்ஸ் டு டென்ஸ் மெக்கானிசம்ல ஒர்க் ஆகும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டு ஆப்ஜெக்ட் மெக்கானிசம்ல 3D என்விரான்மெண்ட்ல எங்க சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு பார்த்து ஸ்கேன் பண்ணி அது வந்து நிறைய கால்குலேஷன்ஸ், நீடட் கால்குலேஷன்ஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இது இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. இது ஒன் ஆஃப் த டூல்ஸ் ஃபார் AI and robotics support. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல AI and robotics சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு இது ஒரு ஹார்ட்வேர் டூல். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த சினாரியோ. இது வந்து வெறும் ஒரு 3D ஒரு ரொபாட்டிக் இன்ஜினியரோட வேலை மட்டும்தான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. So this has to be highly civil engineer involved jobs. So இங்க இந்த டூலை ப்ரிப்பேர் பண்றதுல இருந்து இந்த டூலை வந்து லான்ச் பண்ணி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிற வரைக்கும் சிவில் இன்ஜினியருக்கு இங்க ரோல் இருந்துட்டே இருக்கும் இந்த ஃபியூச்சர். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஹார்ட்வேர் டூல்ஸ், நாட் ஓன்லி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரோபோட்ஸ், இன்னும் என் நம்பர் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் இருக்கும் ஹார்ட்வேர் டூல்ஸ்ல. ஸோ IBM வாட்சன், சரிங்களா, இது வந்து கிட்டத்தட்ட IBM-ஓட AI மாதிரி. நீங்க கூகுளோட ஜெமினி மாதிரி, மைக்ரோசாஃப்டோட கோபைலட் மாதிரி IBM-ஓட வாட்சன் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இட்ஸ் பில்டிங் த ஃபியூச்சர் இன் லிட்ரல் சென்ஸ், செட்டிங் இட் சைட்ஸ் ஆன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. These are multi-billion-dollar project sites that are walking into a city. The sheer volume of data is tremendous. ஸோ மெயினாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, $multi-billion ப்ராஜெக்ட் சைட்ஸ். $multi-billion-னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30,000 crores 50,000 crores இந்தியன் ருபீஸ்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற ப்ராஜெக்ட் சைட்ஸ். அப்போ அதோட டேட்டா வால்யூம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துக்கோங்க. ட்ரெமண்டஸ் டேட்டான்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து இதோட ப்ரெடிக்டிவ் லாஜிஸ்டிக் ஸ்கில்ஸு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பயங்கரமா யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த பெரிய ட்ரெமண்டஸ் வால்யூம்ஸை வந்து இந்த IBM வாட்சன் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுது.
இபிசி ஹெல்த் டயக்னாஸ்டிக்ஸ். ஸோ ப்ராஜெக்டோட அந்த மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹெல்த் எப்படி இருக்கு, மார்க்கெட் டைனமிக்ஸ், ஸ்பெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த பில்டிங்கோட நேச்சரை மட்டும் கன்சியூம் பண்ணல, எஸ்டிமேஷன் லெவல்ல ஸ்பெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ். இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பல ஃபேக்டர் இருக்குங்க. மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் போனீங்க அப்படின்னா, பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் போனீங்க அப்படின்னா, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றதே ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட். காஸ்ட் கேல்குலேஷன் வந்து லெஃப்ட்ல போதா, ரைட்ல போதா, நினைச்ச மாதிரி போகுதா, இல்ல ராங்கா போகுதா. ஸோ இந்த மாதிரி கால்குலேஷனு, இந்த அனாலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் முன்னாடியே. இல்லைன்னா நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினைப்போம், இந்த அமௌண்ட்ல நம்ம ஒரு வீடு கட்டுவோம், அது முடியிறப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ போகும். ஒரு நடுவுல மெட்டீரியல் காஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் வரும். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, $1 பில்லியன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல எங்க போகும். ஒரு அசால்ட்டா ஒரு 5,000 கோடி 10,000 கோடின்னு டீவியேட் ஆகும். ஸோ with the help of this AI, we can control such predictions. So smarter, safer bridges with Sandia sensors. இங்க வந்து ரியல் டைம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஹெல்த் மானிட்டரிங் டு டிடெக்ட் பிரிட்ஜ் கிராக்ஸ். ஸோ பிரிட்ஜில் இருக்க கிராக்ஸை வந்து ரியல் டைம் சென்சாரை வச்சு ஹெல்த் மானிட்டரிங் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ரோச்சஸ் இருக்கு. இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான், இன்னும் நிறைய வரும். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கா மார்க்கெட்ல இன்னும் நிறையாவும் இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see this ஷார்ட் வீடியோ. இது ஆடியோ வருதான்னு யாராவது சொல்லுங்க. ஆடியோ கேக்குதா? நோ சார். ஆடியோ கேட்கலையா? Artificial intelligence has become an irresistible force in today's world, plunging itself into nearly every aspect of human life, perhaps even into this very video. Artificial intelligence has become an irresistible force in today's world, plunging itself into nearly every aspect of human life, perhaps even into this very video. Yet a key area where AI has been blooming lately is the construction industry. As the $10 trillion industry propels itself into faster-paced and digitized contexts, many traditional methods are being subverted by the impact of AI. So let's take a look at how AI is affecting the industry from start to finish. Planning and design. As every architect knows, design is never a linear process. With so many back and forth movements and parameters such as dimensions, scale, layout, accessibility, and carbon footprint, AI has the ability to alter these parameters in the specific demands of the user, creating an outcome that maximizes the design potential. In fact, in a survey of over 2,000 design professionals, 55% revealed they had already embraced AI or started experimenting with it. Recent tools include Makeit, Architectures, ArcDesign AI, Sidewalk Labs, Cubic, Hypar, Finch, and many more. As these tools continue to use machine learning to analyze thousands of plans, they have the ability to be used in the most efficient and cost-effective pattern for the stages of design development. Site safety. As construction workers are engaged in various tasks such as dealing with heavy machinery, working from heights, and contacting hazardous materials, ensuring the safety of every individual can become a challenge. As a solution, AI-powered cameras come into play. These cameras have the ability to continuously scan the site and use image recognition algorithms to detect potential safety hazards. For example, the company Basic AI uses this technology to identify when a worker forgets to wear a helmet and send an immediate alert to the site manager,
This technology can also detect unsafe scaffoldings, issues with waterlogging, and analyze data from past projects to identify patterns and predict potential safety issues. Maintenance. Another potential problem on construction sites is the unexpected machinery breakdowns. These types of failures can cause significant project delays and cost overruns, while equipment like cranes and bulldozers are crucial to the construction process. An example for a company that applies AI-driven predictive maintenance technology is Caterpillar. This company utilizes AI algorithms that analyze data from sensors installed in machinery to predict when equipment might fail or require maintenance. As data is gathered on temperature, vibration, and sound, AI analyzes the machinery's health to identify anomalies, such as unusual vibration patterns in the engine. As a result, traditional maintenance approaches are turned into more efficient and reliable strategies. Risk assessment. A construction risk assessment aims to identify dangerous factors in construction projects. Tools like Construction IQ are able to prioritize problems and understand risks, such as potential consequences if a concern is not handled. Companies such as Autodesk use Construction IQ to gather data from programs such as BIM 360 Field, a cloud-based construction field management software that keeps the office and field teams in sync, then applies analytical techniques and machine learning to transform that data into actionable insights. The daily risk assessment feature uses algorithms to sort through thousands of project issues and classifies issues as high risk if it involves the risk of a fall, a water hazard, or an overdue safety inspection. Sustainability. With the current climate crisis and the intense carbon footprint of building materials, 38% of global energy consumption is correlated to the construction industry. In response to this, AI technology offers novel approaches, such as using energy modeling softwares to simulate a building's energy use intensity, smart grid technologies to adjust lighting and HVAC systems, choosing sustainable materials based on their life cycle, and managing waste and recycling materials to maximize the sustainable construction cycle. Example companies include Pello, which utilizes AI-powered sensors that monitor bin fill levels, track container locations, and show contaminations. Building IQ, which uses a cloud-based software platform called Predictive Energy Optimization that can reduce HVAC energy consumption by 10 to 25%, and CarbonCure, which uses AI to analyze data from concrete production processes and injects carbon dioxide into concrete during mixing, where the carbon dioxide becomes chemically converted into a mineral. Automation. Another crucial aspect where AI comes into play is the usage of autonomous vehicles in construction. With the help of machine learning, AI algorithms can analyze data from LiDAR and GPS sensors to create meticulous maps of construction sites and detect obstacles, while equipment like excavators and bulldozers can be autonomously controlled. Example companies include Built Robotics, which offers a fully autonomous excavator equipped with 360-degree smart cameras, and Caterpillar, with their autonomous mining trucks and bulldozers manufactured since 1994. Despite all of the benefits that we've concluded, the integration of AI into the industry comes with several challenges. Primary concerns include replacement of human workers, as nearly 65,000 people were cut from their jobs at US-based companies in April 2024. Reliability of AI, as the technology is not infallible and has the potential to compromise safety of construction workers. And lastly, the level of privacy and security of the analyzed data that is potentially open to cyber attacks from outside sources. Keeping these setbacks in mind, the integration of AI into the industry still offers many exciting possibilities. Yet how far it's going to take us, or whether it's going to completely replace human labor, is certainly open for discussion. Thank you so much for watching, and before we end, So it's almost 10:30.
ஸோ மோஸ்ட்லி வாட் ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்டாரு, வாட் தே ஹாவ் டு வாட் த ஸ்கில் ஷுட் ஐ டெவலப் ஃப்ரம் நவ் ஆன். ஸோ பேசிக்கா மாஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து மோஸ்ட்லி ஓரியன்டட் வித் த ட்ரெடிஷ்னல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சரிங்களா, நீங்க எப்படி பார்த்தாலும் படிச்சு தான் ஆகணும். யூ கேன் எய்தர் டேக் அப் யுவர் 6 month கோர்சஸ் ஆர் 3 month கோர்சஸ். ஒரு ஓரியன்டா ஒரு ஜாப் ஓரியன்டா ஒரு கோர்ஸ் பண்ணலாம். இல்ல இந்த பல கேட்டகரிஸ் இருக்கு. நான் இப்போ பேசினப்ப நான் கவர் பண்ண பல கேட்டகரிஸ்ல நீங்க இல்லை போய் ரிசர்ச் பண்ணா உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கேட்டகரிஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு கேட்டகரி பிடிச்சிருக்கலாம், ஒரு பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி பிடிச்சிருக்கலாம். ஏஐலேயே வந்து ஏதோ ஒரு பார்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம். ஸோ நீங்க எய்தர் அந்த பார்ட் எடுத்து பண்ணலாம், ஒரு 3 months கோர்ஸாவோ 6 months கோர்ஸாவோ, இல்லை நீங்க ரஃபா நீங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஒரு ஸ்டாட் ப்ரோல ஏஐ யூஸ் பண்ணி டிசைன்ஸ் எப்படி பண்றது, ஆட்டோடெஸ்க் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்றது, நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. கூகுள் பண்ணீங்கனாலோ இல்லை சாட் ஜிபிடியில் போய் சர்ச் பண்ணீங்கனாலோ எந்தெந்த டூல்ஸ்க்கு ஸ்கோப் இருக்கு, உங்களுக்கு எந்தெந்த டூல்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றத நீங்க பார்த்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு பார்த்து. இப்போ மாஸ்டர்ஸ்ன்னு போனோம் அப்படின்னா நிறைய எம்டெக் கோர்ஸ், எம்எஸ்சி கோர்சஸ் இருக்கு, அட்வான்ஸ்டு கம்ப்யூட்டேஷனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஏஐ எலெக்டிவ்ஸ் இருக்கு. ஸோ மல்டிபிள் கோர்சஸ் எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னும் நீங்க செகண்ட் இயர் படிக்கிறீங்க, நீங்க 5th year போறப்ப 4th year முடிச்சு மாஸ்டர்ஸ் போகணும்னு நினைக்கிற டைம்ல மல்டிபிள் பூமிங் கோர்சஸும் இருக்கும், ஆல்ரெடி இருக்கிற எலெக்டிவ்ஸும் இருக்கும். எந்தெந்த மாதிரி எலெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, எம்எஸ்சி எம்டெக் இன் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், ஜியோ ரிமோட் சென்சிங் வித் ஏஐ, ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், ரிமோட் சென்சிங்கு, அர்பன் அனாலிட்டிக்ஸ், ஸ்மார்ட் சிட்டி பிளானிங். சிட்டி பிளானிங்கே வந்து ஏஐ இன்வால்வ்டா கோர்சஸ் இருக்கும். கம்ப்யூட்டேஷனல் சிவில் இன்ஜினியரிங்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. மெயினா நீங்க இந்த கேல்குலேட்டட் அல்காரிதம் கேல்குலேட்டட், அது வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் கோர்ஸ். சிவில் இன்ஜினியரிங்ன்றது இன்னைக்கு நேற்று வந்தது இல்லை, ஏஐ வந்த அப்புறம் வந்தது இல்லை, அது முன்னாடியில இருந்தே இருக்கு. அது யூஸ்வலா இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அரித்மெட்டிக் மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கெல்லாம் கம்ப்யூட்டேஷனல் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வச்சுதான் ஸ்ட்ரக்சரல் கேல்குலேஷன்ஸே பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாமே ஏஐயோட எய்டடா இருக்கு. ஸ்மார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு ஏஐ எனேபிள்டா. ஸோ ஸ்மார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு, சிட்டி பிளானிங்கு, ஸ்மார்ட் சிட்டி பிளானிங்கு, கம்ப்யூட்டேஷனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு. ஸோ இந்த மாதிரி சிவில் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிற, ஏஐ ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிற சிவில் கோர்சஸ் நீங்க நிறைய பார்க்கலாம். ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ்லாம் இருக்கும். ஏஐ யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ட்ரெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸு, ஸ்பெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸு, ப்ராஜெக்ட் எஸ்டிமேஷனு, டியூரேஷனு. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடா இருக்கிற கோர்சஸும் பண்ணலாம், எய்டட் வித் ஏஐ. ஸோ மாஸ்டர்ஸ் போகலாம், இல்லை சின்ன சின்ன கோர்சஸ் பண்ணலாம். பட் இட்ஸ் பெஸ்ட் டு பேக்ட் அப் வித் யுவர் ப்ரிஃபர்டு டூல். உங்களுக்கு எந்த ஏரியா பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஏரியால ஏஐக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்குன்னு பார்த்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இயர்லியரா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றது இட்ஸ் பெஸ்ட் டு டூ தட். ஸோ நான் காலேஜ் ப்ராஜெக்ட், நான் என்இசியில் இருக்கும்போது நான் எடுத்த காலேஜ் ப்ராஜெக்டே பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் ஏஏ கிடையாது, சாட் ஜிபிடியே கிடையாது.
அந்த டைம்ல நான் எடுத்தது ஹோம் ஆட்டோமேஷன் யூசிங் ஜிக்பி. இப்போ விஸ்வா சொன்னாரு சென்சார்ஸ் சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, இந்த சென்சார்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி உங்களோட சிலபஸ்ல இதெல்லாம் வந்திருக்குன்ற பாக்குறப்ப அதோட இம்பேக்டும் இம்பார்ட்டன்ஸும் நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு பி பேக்ட் அப் வித் தோஸ். ஸோ நாளைக்கு நம்ம போய் அதை எடுக்கிறப்ப 4 பேர் அதை கவர் பண்ணவங்க மார்க்கெட்ல நம்மளுக்கு முன்னாடியே போக சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும், ட்ரெடிஷ்னல் ஜாப்ஸ்லாம் இருக்கும், இல்லைன்னு இல்லை, உடனேலாம் எதுவுமே மாறாது. பட் லாங் டேர்ம் பிளான் பண்ணி ஃபியூச்சர் ப்ரூஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது இட்ஸ் குட் ஃபார் யூ. ஸோ இஸ் தேர் எனிதிங் எல்ஸ்? யாருக்கும் எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? Go on, sure. Go on, Sibin. Sibin hand raise பண்ணிருக்காரு, விஸ்வா hand raise பண்ணிருக்காரு. Come on, let's go on. 10:15க்கு wind up பண்ண சொன்னாங்க. Thank you, guys. Is there anything else you would like to ask? Okay, okay then. Thank you, sir, for your insightful and inspiring presentation. We truly appreciate you taking the time to share your expertise on the future of AI in civil engineering. Your valuable knowledge has given us new perspectives and ideas. We are grateful for your connection and with our institution and for motivating our students and faculty. Thanks also to everyone who joined us today and made this webinar a success. We look forward to more such enriching sessions in the future. Thank you, sir. Thank you, guys. It was great meeting you all. It was a pleasure to meet you. Thank you all.